عمر اس کی تقریباً 15.5 ہے. اس کو بچپن ہی سے جھٹکے آتے ہیں, ہاتھ اکڑ جاتے ہیں, آنکھیں اوپر ہو جاتی ہے, منہ میں جہاں کھا جاتا ہے. یہ اپنے اشاروں سے مطلب بس بتا دیتا ہے کہ پانی پینا ہے, بوتل پڑی ہے تو اشارہ کرے گا پانی پلا دو. کھانے کا ٹائم ہے تو یہ بتائے گا تم آپ کھا رہے ہو تو مجھے بھی کھلا دو. مطلب بولتا نہیں ہے کسی چیز کے لیے, اس کو کچھ مطلب گھومتا رہتا ہے بس اپنے اس میں. کم و بیش گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو ناشتہ کرانے میں. قلب ناشاد گئے چین برباد ہے, ہو کرم سیدہ یا رسول خدا. غصہ آتا ہے تو یہ اپنی انگلی میں اس شدت سے بٹکا پڑتا ہے کہ اچھا والا آدمی اگر اس کے منہ میں انگلی دے دے تو اس کی بھی چیخیں نکل جائے. لیکن مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتی ہے. خود ان کی امی 4 سال کم و بیش پیرالائز ہو گئی تھی, اللہ نے پھر کرم کر دیا بزرگان دن کی برکت سے. سن کے یقین نہیں آ رہا کہ واقعی یار کرم ہو گیا باپا کی طرف سے کہ آج بلاوا ہو ہی گیا. سب چیزیں عرض کریں گے مرشد کی بارگاہ میں. ہم بھی کروانا ہے, باپا سے دعا کا بھی کہنا ہے کہ باپا کرم کریں کہ اس کے معاملات اچھے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. اللہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معراج, سید محمد معراج. بولتے نہیں بولتے نہیں بابا. سنتے. ایج 16 سال. کون ہے 16 سے؟ کون ہے 16 سال؟ اچھا ان کا نام کیا؟ سید محمد معراج. سید محمد معراج. سید محمد معراج. سید ہیں. سادات کرام سے آپ ماشاء اللہ آپ کے شہزادے ہیں. جی. تو یہ بچپن سے کیفیت ہے؟ بچپن سے پیدا ہو جب سے مطلب اس کے کچھ دن کے بعد سے ان کو مطلب فیڈ کا جھٹکے پیدائشی پیدائشی. ہے پرابلم کیا ہے یہ؟ پرابلم کہ اس وقت بہت کمزور, رویا نہیں تھا, روئے نہیں تھے تو پھر پیٹی میں ڈالا تو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا, 48 گھنٹے کا. 48 گھنٹے میں ان کی کیفیت پتہ چلے گی. 48 گھنٹے گزرے تو 48 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ کہ کچھ بہتری ہوئی, لیکن وہ دماغ پیچھے ان کے ڈاکٹر ان کے پیچھے چلا گیا. ان کے یہ دوسرا تیسرا کیس ہے شاید بابا کہ جو ہمارے پاس بچے آئے کہ ان میں یہی والد صاحب نے کہا ہے کہ رویا نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو بچے روتے ہیں پیدا ہوتے ہی, تو اس کا مطلب یہ کوئی ہاں یہ مسئلہ ہے, بہت بڑی ایک علامت. روئے تو یہ بہت اچھی علامت مانی جاتی ہے. دعا کرواتے ہیں کہ بچہ روئے. یہ چھوٹے بھائی ہیں ان کے. یہ میرے بھائی کا بیٹا ان کو ساتھ لاؤ, میرے یہ اکیلا مطلب رہتا نہیں ساتھ میں. پھر یہ پتہ نہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ جاگتے ہو تو آزمائش ہوتی ہوگی. تو اس کی گھر کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں؟ نارمل پڑا رہتا ہے یا ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ مطلب یہ پلنگ سے ایسا اس کو اب الٹا لیٹتا ہے, پھر خود ہی آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہے. باقی ماں بکری چلتا ہے. کھانے پینے کا کچھ مانگے گا نہیں, بولتا نہیں ہے کچھ بھی. جیسے ناشتے کے لیے بیٹھے تو ناشتہ کرو, ناشتہ تیار ہے, اب تو کہ ناشتہ کر رہے ہیں. کھا لیتے؟ ہاں کھلانا پڑتا ہے, خود سے نہیں کھاتا, کھلانا پڑتا. سو کھلاتی ان کے امی تھوڑا تھوڑا, گھنٹہ سوا گھنٹہ, بعد اوقات 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ناشتہ کرانے میں. ہاں ان کی دادی نے ان کی بہت خدمت کی ہے. 3 سال ہو گئے ان کا انتقال ہوا. 3 سال ہو گئے. 3 سال ہوئے ان کی دادی کا انتقال ہوا. انہوں نے مطلب اس کی بڑی بہت خدمت کی. اور پھر اس کی کچھ عرصے کے بعد جو ان کی والدہ 4 سال بستر پہ رہی, جسم پیرالائز ہو گیا, پاؤں ختم. ان کی امی 4 سال بستر پہ رہی. اب اس مطلب آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے, بس صبر و ہمت سے کام لو. 4 سال کا عرصہ جو بستر پہ رہا, پھر اس دوران اس کا خیال کرنا, پھر ان کو دوا خانے اور دیگر مطلب معاملات. اس کو بیچو گے, بیچنے کے لیے تیار ہو؟ اس کو بچیں گے 12 لاکھ روپے اگر کوئی لگا دے اس کے, دے دو گے؟ کیا 12 ارب 12 خرب سب دے دے تو 12 ارب 12 خرب میں بھی نہیں دو گے. میں بولتا ہوں سنبھالنا پڑنا ہے, بڑی آزمائش ہے.
या तो वो इस पे डन करो या इस पे डन करो। आजमाइश थी पापा और अभी भी है, लेकिन बस अल्लाह ने ऐसा सब्र दे दिया। आप तो सादात किराम हो, सब्र तो सैयदों से हमें सीखना चाहिए। कोई मतलब देखा ना कि मतलब बड़ा मतलब घर के लोग तो विचारे, लेकिन कभी कभार ऐसा दिखता है कि मतलब सब दूर भागते हैं। होता है ऐसा, जब आती है तो चारों तरफ से आती है। बड़ा उसमें- जैसे खतरा ना के यार कि वो बोला मैं रख लूँ, जब कभी रखने का बोलो ना तो बोला पता ही नहीं, बोला भाई इसको ले जा जल्दी है, अजहर है, इसको संभालने के लिए तो बोला भाई इसको जल्दी दिल होना ले जा। चाहिए। इनकी अम्मी को जैसा था तो बोला मेरा मैं करता हूँ। बापू अल्लाह हिम्मत और सब्र अता फरमाए आप लोगों को। इसके सदके पता नहीं हाँ क्या क्या आपके साथ भलाइयाँ हो रही होंगी। हिम्मत रखें, इनकी खिदमत करें, हो सकता है इसके सदके दादी की बहुत ईमानों की ख्वाहिश थी कि- हिफाजतें हो रही हो। इनकी दादी की बहुत ख्वाहिश थी कि जाओ पापा के पास ले जा, लेके जा ना करो। तो आपको काफी दिखाना- जगह लेकिन आज करम हो गया आपकी बारगाह से, बुला हुआ आ ही गया। आप खैर बुला इंशाअल्लाह। लिया आपको, आप इनकी दादी इनके लिए बाद दादा के लिए मग़फ़िरत की दुआ हमारे सबके लिए सब चल मदीना का मिलता की सारे सुभान अल्लाह, वो भी जन्मदिन वाले इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। नाना जान बोलेंगे तो ले आओ तो कौन रोक सकता है। हड्डी कमर की ना, डॉक्टर ये कहते हैं कि वो आपकी इसकी मतलब बिल्कुल नहीं है, हाँ, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी सारा दौरों में जा रहा था, बोला वो बिल्कुल कमजोर है। बोला आप कहीं भी मतलब कितनी भी जगह जाओ वो है नहीं कि भाई इसका कोई इलाज था। हाँ, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हमारे बुजुर्ग उन्होंने कहा कि बोला बस अब इसको सब्र करो, आप हाँ, बस करो बस इसकी अल्लाह करीम आसानी कर दे। भागने अब कुछ मदनी फूल हज़रत अता मुल्ला फरमाए। अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी फरमाते हैं, आजमाइश का आना अल्लाह पाक की मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा जो आजमाइश पर राजी रहे वो अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बन जाता है। जो इस पर नाराज हो वो अल्लाह पाक का नापसंदीदा बंदा बन जाता है। इस पर बस अल्लाह की रजा पर राजी रहने में ही दोनों जहाँ की भलाई है। अगर कोई राजी नहीं भी रहता तो ये मरीज तो ठीक होने से रहा, तो अपनी फजीलत जो है ये खुद ही गवाएगा। हिम्मत रखिए, इनकी अम्मी को भी चाहिए कोई हिम्मत रखे, और आप लोग इस पर कुछ जरा मसाइल हो सकता है करेंगे तो गुस्सा ना किया जाए। अरे गुस्सा करने से भी इनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये अगर जलाल में है तो जलाल में और कमाल पैदा होगा। आप जा रहे हो भटका जमाल तो आने से गुस्सा करने से। भटका बर्तन इसका ये फिर जो गुस्से में जब होता है बंदा हाथ पाँव सब चला गया। इतनी शिद्दत है कि अगर कोई ताकतवर बंदा भी इसके हाथ में अंगूठे तो मुमकिन है कि उसको शायद देर तक उसको अलग खराब है, लेकिन ये बस इसको पता नहीं चलती कि क्या है। अब दुआ भी कर दें, दम भी कर। बड़ी बहन है, 25 साल कम हो गया, अरसा हो गया, औलाद नहीं हो गया। छोटा भाई काशिफ, उनके भी 8 साल हो गया, कोई मतलब अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए, आफियत वाली औलाद अता फरमाए। भाई से ये औलाद बज़ाहिर आफियत वाली नहीं है। अगर बोलो ना कि ऐसी औलाद चाहिए तो हाथ जोड़ लेंगे, अपने बे औलाद से ये ना। तो अल्लाह ताला ने जो नहीं दी औलाद, नहीं अता फरमाई, तो उसकी हिकमत, ये भी इसका करम। अल्लाह खैर करे। तो सब्र हिम्मत से काम लीजिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? बादामी मस्जिद बाबा, बादामी मस्जिद, बादामी मस्जिद। अच्छा, फॉर्मेशन 30 साल हो गए। वालिद का नाम आपके? सैयद मोहम्मद अकबर, सैयद मोहम्मद अकबर। जो तंदूर इस तरफ आते हैं पापा, जो डेला है ना, जो डेले में पहले सामने सबील के सामने अंदर एक गली वाला जो अंदर की तरफ मस्जिद का गेट, हाँ, और मस्जिद के गेट से ऐसे हम पतली गली आ रही है। मस्जिद हाँ, उसमें डेला सीधे आते हैं। डेला। बराबर। अल्लाह। 32-33 साल हुआ। हाँ, नहीं आपके वालिद साहब हो सकता है, मैं जानता हूँ। और अब वहाँ पर खारा दर चले गए। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तो इज्तिमा में हाजिरी पाबंदी से आपको तो बुल्टन मार्केट की मेमन मस्जिद लागू पड़े। इज्तिमा में हाजिरी, एहतिकाफ में हाजिरी। इंशाअल्लाह। बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत रखिए। अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह। तो बड़े भाई अब्दुल कादिर के बेटों का कहता था, उनका कद नहीं बढ़ता। अल्लाह 7 साल के 2 बेटे, 7-7 6-6 साल के, लेकिन कद मतलब नहीं बढ़ा। आप अब्बू को इज्तिमा में लाया करें, बोलना मेरा सलाम बोलना अब्बू को। मेरे भाई के बेटे सैयद अब्दुल कादिर को 25 पारे हिफ्ज़ किए इन्होंने, इन्होंने माशाअल्लाह। अभी भी कर रहे हैं। अभी स्टार्ट है नेमन मस्जिद में। माशाअल्लाह, दम करवाने बहुत। घर वाले कुछ उम्रे पे जा रहे हैं, माशाअल्लाह। और दुआ की दरख्वास्त है कि आप खैर से जाए अपने वैसा मामला में, और हमारे लिए भी कोई दुआ करें। चल मदीना का कोई मसला
जब आका बुलाएंगे तो हाजिरी बापा कर्म कर दो। माशा माशाल्लाह। आए बापा। तो डायरेक्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह। पापा ने कहा कि इसको बेचोगे, मैंने पापा इसको बेच के कहाँ जाएंगे, इसको कैसे बेच सकते हैं। तो बोला भाई सब्र कर लो, मुलाकात हो के दिल बहुत हल्का हो गया है। 10 पोसी पापा ने दुआएं की कि इतना करीब से मुलाकात इतने अरसे के बाद पापा से सोचा नहीं था, लेकिन आज करम हो गया। इनके भी 10 पोसे की, इनको भी दुआओं से नवाजा है।